अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं नासर कसाना और तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल एक पिंड पंजाब दा। यह है जी बशीराबाद अड्डा, जिहड़ा गोजरे तो कोई 7 किलोमीटर के फासले ते मूंगी बंगला नूं जांदे होए राह विच आंदा है। इस अड्डे तो कई पिंडां नूं राह जांदे आ, जिन्हां विच सब तो पहले 157 गाहबे झीते, 156 पद्धरी, उस तो अगे 158 गाहबे खखा नूं भी इधरों ही राह जांदा आ। थोड़ा जिहा अगे जाइए तो खब्बे हत्थ 155 चालां, उस तो अगे 154 गाहबे टोटियां। इस अड्डे ते एक बैंक भी बनया होया है जी। बहुत पहले असी लहंदे पंजाब दे पिंडां बारे इस चैनल ते जानकारी देने का सिलसिला शुरू किया सी, जिस नाल चढ़दे पंजाब बैठे वो लोग जो 47 तो पहले लहंदे पंजाब दे पिंडां विच वसदे हुंदे सी, हुण वीडियो राही अपने पिंडां दे दर्शन कर रहे ने। जेकर तुसी भी अपना पिंड देखना चाहते हो तो साडे दिते गए नंबर ते राबता कर सकते हो। साडा अज दा पिंड है चक नंबर 157 गाहबे झीते, तहसील गोजरा, जिला टोबा टेक सिंह, मूंगी झैल विच बसिया होया यह मसाली पिंड कई लिहाज नाल दूजे पिंडां नालों बहुत अगे आ, जिस दा जिक्र अगे जाके तुहाडे रूबरू किया जाएगा। गोजरा मरीदवाला रोड ते शहर तो ये चौथा पिंड है। इस तो पहले शहरों निकलदियां ही 371 गंडा सिंह, 371 महमदपुरा, भगतूपुरा भी जिन्हों कहिंदे आ, उस तो अगे 370 घणियां, उस तो अगे 157 गाहबे झीते पिंड आंदा है। इस पिंड की आबादी लगभग 7000 है। 74 मुरब्बे रकबा है इस पिंड का, और इस पिंड विच 3000 वोट पाई जाती है। 2 नंबरदारियां है, चौधरी मकबूल हसन नंबरदार, चौधरी मुहम्मद रमज़ान मरहूम नंबरदार। दोनों नंबरदारां दा तलक अराई बरादरी नाल है। 1947 तो पहले भी इस पिंड विच 2 ही नंबरदार सिगे, नंबरदार सरदार बुकन सिंह चीमा, नंबरदार सरदार तारा सिंह। पिंड विच एक हाई स्कूल कुड़ियां दा है और एक हाई स्कूल मुंडियां दा है, जिस विच आल दुआल दे पिंडां दे स्टूडेंट पढ़न आंदे आ, क्योंकि इन्हां स्कूलों की तालीम का म्यार बहुत वधिया है। पिंड की फुटबॉल की टीम भी इलाके विच अपना एक वखरा मकाम रखती आ। इस तो अलावा 2 प्राइवेट स्कूल भी हैगे ने। 2009 विच बनने वाला न्यू एज वैलफेयर स्कूल, जिस विच बहुत घट फीस ते बच्चों नूं आला तालीम दी जाती आ। दूजा रहमत पब्लिक स्कूल, यह स्कूल भी अपने चंगे तालीमी म्यार की वजह तो वधिया शोहरत रखता है। पिंड विच 5 मसीतां आ, जिन्हां विच एक अहले हदीस, एक बरेलवी मसलक अते 3 देवबंद मसलक दियां ने। खास गल यह है कि सारे ही फिरके आपस विच बहुत प्यार मुहब्बत नाल रहिंदे ने। अज तक कोई भी रौला नहीं बनया। ईद स्कूल दे ग्राउंड विच पूरा पिंड इक्को जगह पढ़ता है। छोटी ईद देवबंद फिरके का इमाम पढ़ाता है, तो बड़ी ईद बरेलवी फिरके के इमाम साहब ने पढ़ानी हुंदी है। सारे ही इमाम आपस विच मिल बहंदे ने, तां करके पिंड विच बहुत अमन है और अजिहा सलूक हर जगह नहीं हुंदा। बहुत घट पिंडां विच इन्ना इतफाक देखने को मिलता है। सियासी मुखालफत अपनी जगह कायम है, पर पिंड की भलाई लई हर खासो आम इक्को प्लेटफार्म ते खड़े ने। 90% अराई बरादरी दे इस पिंड विच एक घर जट्टां दा आ, बाकी गैर काश्तकार ने अते ईसाई बरादरी भी इस पिंड विच बैठी है। दुख दर्द गमी खुशी विच सारे एक दूजे दे नाल खड़े हुंदे ने। जद 12 आबाद होइयां तां जिला अंबरसर तो उठ के आने वाले लोग भी इस पिंड विच बैठे हैं।
ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੋਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਰਾਈ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਕਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਈ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਚੜਿੱਕ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। 21 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1996 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਤੇ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੀਆਂ ਜ਼ਾਹਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਅਹਿਸਨ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਜ਼ ਫਜ਼ਲੇ ਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਆਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1990 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ 61,30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਨਾਬ ਰਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੈਜ਼ ਮਰਹੂਮ, ਹਾਜੀ ਲਿਆਕਤ ਮਰਹੂਮ, ਤਾਰਕ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਹਾਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਹਾਫਜ਼ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹਦ ਅਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਾਜੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਮਹਿੰਦੀ, ਢੋਲ, ਬਾਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਪਨ ਨਹੀਂ। ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਤ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ
22 ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2-2 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਖਲੀ ਖਾਰਜੀ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2011 ਤੋਂ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਵਰਤਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਉਮਰ ਹਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 22 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਉਰਫ ਸਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ ਸਪਰੇ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੰਜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਬਰਤਨ, ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ, ਟੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਤੜ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸਲਾਨ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਪ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 157 ਗਾਬੇ ਝੀਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ 1947 ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮਰ ਹਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 157 ਗਾਬੇ ਝੀਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਮਾਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਬੂਟ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ? ਬੂਟ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਰਬਾ ਨੰਬਰ 30 ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਲਮ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਰਬਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮਰਬਾ 31 ਨਾਲ ਦੇ ਚ। ਡੇਢ ਮਰਬੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਬੁਕਣ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁਕਣ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਕਨ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ। ਮਕਬੂਲ ਹਸਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਮੂੰਗੀ ਜ਼ੈਲ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 157 ਗਾਬੇ ਚੀਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।